हरे कृष्णा राधे राधे आपण मानक समस्त स्वागत हरे कृष्णा आस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजी यूट्यूब चैनल को तृतीय पार्ट रे आम कवर करवा तीनटा राशि अगस्ट मासर आउ श्रावण मासर से कौन गोचर स्थिति कौन आसतु जाना तीनटा राशि विषय मकर आउ कुंभ आउ मीन राशि से कौन ग्रह गोचर स्थिति अच्छी से प्रोफेशनल लाइफ कैरियर लाइफ जॉब लाइफ फैमिली लाइफ रिलेशनशिप लाइफ बिजनेस लाइफ आउ से धार्मिक गस्त आउ से स्वास्थ्य से पैसा से इनकम केमती रहिबो सब जानिबा आम फास्ट पार्ट कवर करथिले मेष टू कन्या सेकेंड पार्ट रे आपण देखिले जे तुला धनु आ तुला बिछा धनु राशि की आम कवर कले एबे थर्ड पार्ट रे आम कोन कवर करबा तीनटा राशि अगस्त मास रे श्रावण मास रे से ग्रह गोचर उपस्थिति कोन कहूची आसंतु जानिया अगस्ट मासर आपण यही आसुथिबा अगस्ट मासरे कौन कौन नुआ अवसर आपन को मिलिबो आउ आपन कौन मकर राशि की कौन नुआ अवसर मिलिबो कौन नुआ चुनौती मिलिबो कोठी अवरोध मिलिबो आसन जानिया मकर राशि वाला को पई माने ए समयटा होची माने बल्ले बल्ले समय माने सबुठार खुशी हिजबा आसी माने खुशी हो जातु मकर राशि वाला तो टिके गोटे प्रोब्लेम शेष में कहबी किंतु मकर राशि सब खुशी हो जावा कथा जिते सब मकर राशि अच्छा खुशी हो जातु आपण ए समयटा बहुत भल समय आपण खुशी हो जातु आपणकर लगनर स्वामी थर्ड हाउस रे गोचर कर नेम एंड फेम जोग प्रबल अच्छी बनिकी आसो आप नेम एंड फेम जोग प्रबल अच्छी नेम एंड फेम पाइबे माने देखु आपणकर लग्नर स्वामी जिते बसी जाती माने थर्ड हाउस रे आपण नेम एंड फेम कारक होइजिबे तापरे आपणकर शुक्र महाराज आपणकर भाग्य स्थान रे गोचर कर देखिले आपण केते शुभ खबर आ गोचर कर माने एकदम आपण विश्वास करेंगे बिलीव करें एकदम आपणकर भाग्य चमकी जीव माने उजागर भाग्य आपणकर एकदम जितेबाला शुक्र महाराज आप भाग्यर स्थान गोचर कर भाग्य चमकीब ता सहित भाग्य उजागर हो आउ गोटे कथा कहूँ देखो सूर्य गुरु महाराज आपणकर 7th हाउस रे गोचर कर सूर्य गुरु जितेबाला परम मित्र सूर्य गुरु परम सूर्यदेव गुरु महाराज आपणकर से जब म्यारेज हो नाला म्यारेजर जोग आसीज म्यारेज हबार रिश्ता आप बनू नाला रिश्ता माने आसूला रिश्तार माने स्वयंतार नौ नाला कौटी रिश्ता टूटी जाऊला देखिए ये समय रिश्ता हो नाला रिश्ता हबार जोग देखा कौटी प्रस्ताव आसूला प्रस्ताव हो नाला यही सब जिनस आपणकर ए पूरा देखा जाऊँगी प्रबल योग म्यारेज हो रिश्ता जो बन नाला रिश्ता आपणकर संपर्क हो बुध महाराज आपणकर 6th हाउस रे गोचर कर बुध महाराज उच्च अच्छा तेणुक आपणकर कम्युनिकेशन लेवल पूरा बढ़ी आपण कौन कथा जब कहींपार नथिले प्रकाश करिपार नथिले एबे कम्युनिकेशन पूरा डेवलपमेंट हो बुध देव आप बाणी रे बसइबे बाणी रे आपणकर सब जिनस हृदय समस्त जीतबे माने आपण यही समय आप निज हक कथा आपणकर परिवार निज निज परिवार रे मागी पार नथिले प्रकाश करि पार नथिले से मौका अच्छी एबे जो बुधदेव बसिछंती आप बाणी रे एबे कोन करिवे एई मासरे आपणकर कथा कहबाकू आपणकर अवसर मिलिबो आपणकर निजर मन कथा प्रकाश करि परिबे परिवार पाखरे आ आपणकर एई सब माने भल जोगरे सब ग्रह स्थिति अच्छी ता सहित आप देखु आपंकर थोड़ा सा कर्ज उपर टिके ध्यान देवे कर्ज लोन नौचंती ध्यान देवा दरकार मकर राशि कहूँ लोन ये समय जब नौचनी ध्यान देवा पड़ो लोन उपर कारण इसी महीना जदि यही मासर जदि आप लोन किसी कर लाइफ सारा माने ताकू चुक्ति करने लोन सुझापी आपन को महंगा पड़ कष्ट हो
ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଏଠାରୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରୁହନ୍ତୁ। କେତୁ ମହାରାଜା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥି ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ କରୁଛନ୍ତି ତ ହେଲ୍ଥରେ ଟିକେ ମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। କେତୁ ମହାରାଜା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥି ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ କରନ୍ତୁନି, ଦେଖି ଚାହିଁ ରାସ୍ତାରେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଏମିତି ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଅଚାନକ ଆପଣ କୌଣସି ପଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଯୋଗ ଅଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଯୋଗ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ପଶୁ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ କଥା ନେଇକରି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ମାନେ ଲାଇଫ୍ ସାରା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସାବଧାନତା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିକିରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉପାୟ କହିଦେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ପାଇଁ। ମକର ରାଶି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମିଲିର ନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଇମିଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେନ୍ତୁଳି ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି ବି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ରୋଜ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟିମାନଙ୍କୁ। ସବୁଦିନେ ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଇମିଲି ମାନେ ଆମରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ତେନ୍ତୁଳିଟାକୁ କରିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଠା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଚି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଅରେଞ୍ଜ ବାର୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଅରେଞ୍ଜ ବାର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ଦିନ କ'ଣ କହିଲି ମନେ ରହିଲା, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଚିମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ ବାର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତା'ର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାବଣର ଉପାୟ କହିଦେଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 10 ପିସ୍ ଗୁଡ଼ କରିବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କଳା ହେବା ଦରକାର। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ତଢ଼େଇଲେ ତାର ଚାରିକରେ ଜାଗା ଅଛି, 10ଟା ପିସ୍ ନେଇଥିବେ ଗୁଡ଼ ଚାରିକରେ ରଖିକିରି ଆସିବେ। ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯଦି କଳା ଶିବଲିଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଦୀପକୁ ଜଳେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ଏକରେ ଆପଣ ସମୟ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସବୁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଉପାୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ମାନେ 11 ନମ୍ବର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି କୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖିବା ଶନିର ରାଶି, ତେଣୁକରି ଶନିଙ୍କ ରାଶିଙ୍କରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ମିଳିବ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ ଅଷ୍ଟମ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଚରେ ହେଇକରି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଆପଣ ନିଚରେ ହୋଇକରି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କିଛି ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ ରହିବ। କୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ରହିବ, କିଛି ଖରାପ ରହିବ। ମିଲାଜୁଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ମିଲାଜୁଲା ମିକ୍ସ ଅପ୍ ରହିବ, ଭଲ କିଛି ରହିବ ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ କିଛି ରହିବ, ଖରାପ ଫଳ ରହିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ଲାଗି ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଲାଜୁଲା ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶ୍ରାବଣ ମହିନାର ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକିରି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଭାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପଇସା ନେଇକରି କେଉଁଠି ଭାଗିକିରି ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି, ନେଇକରି ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଦେଖିବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମନେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପଇସା କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଯିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ।
ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଯେ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠୁ ଧ୍ୟାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପରେ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସମ୍ମାନ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କିଏ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକିରି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଯିବେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ પર ଧାର କରଜ କିଛି ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିର କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖିରି ସମୟରେ ବା ସେଭ୍ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବେ। କୌଣସି ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉ, ଦୂର ରିସ୍ତାର ହେଉ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲିର କୌଣସି ମେମ୍ବର ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଆଉ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ। ତେଣୁକରି କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକା ସ୍ୱାମୀ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ କୌଣସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଆପଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାନେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଯଦି କିଛି ଅଛନ୍ତି ବା ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଫ୍ଏନ୍ର କୌଣସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାର କାମ କୌଣସି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲେ ଏହିସବୁରେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଏଫ୍ଏନ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନୋକସାନ ହେବାର ମାନେ ବଚିବାକୁ ରହିବ। ନୁକସାନର ଦେଖାଯାଉଛି, ଲସ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଇସୁବାର ଆପଣ ବଚାଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବସ୍ ଏକବାର ମୌକା ଦେଇଦେବେ। ମୁझे ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲା ଆଉ ବା ଏଫ୍ଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କହିବେ କହିଲ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କମେଇ ଦିଏ କିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପରେ ଆଉ ଏଇ କାମ କେବେ କରିବିନି, ଏସା ନେଇ କରୁଙ୍ଗା, ଏମିତି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୁକସାନ ହେବାର ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏଫ୍ଏନ୍ରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁକସାନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବିନି କି मुझे इसी बार बचा लो, इसी बार कुछ फायदा दे दो, ଏବେ ମୋତେ କିଛି ଫାଇଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକା ସ୍ୱାମୀ 12th ଘରରେ 9th ହାଉସ୍, ମାନେ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ 12th ଘରେ ଆଉ 9th ଆଉ 8th ହାଉସ୍ରେ ନିଚେରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଉପାୟ କହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ 12 ଘରେ ଆଉ 9th ହାଉସ୍ରେ 9th ଆଉ 8th ହାଉସ୍ର ନିଚେରେ ହେଇକରି ମାନେ 8th ହାଉସ୍ରେ ନିଚ ହୋଇକରି ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲତ ଡିସିସନ୍, ଖରାପ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦିବାଜି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଗଲତି କରିବେ, ଗଲତ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ମଧ୍ୟ ଦେବନି। ଏଇ ଡିସିସନ୍, ଜଲ୍ଦିବାଜି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକିରି ଡିସିସନ୍ ନେବା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଦରଙ୍କ ସହିତ ମନମୁଟାବ ହେବ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଦରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମନମୁଟାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳିବ, এই ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଡବଲ ଗେମ୍ କରିବ। ତେଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସତର୍କ ଟିକେ ଥୋଡ଼ାସା ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ କି ସାଥ ଆଉ କର୍ମର ସାଥ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସେଠାରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହିକିରି ରହିବେ। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ କେତେବେଳେ ମିଳିବ, ଭାଗ୍ୟର ସାଥ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକିରି ରୁହନ୍ତୁ। ଉପାୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଶୀ ଘିର ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ,
ମାଲିସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶୀ ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ଘିଅ ନେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ମାଲିସ କରିକିରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆଉ ଘରର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଘିଅର ଦୀପକ ଜଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ ମନେ ରହିଲା ଉପାୟ? କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ ଘି ମାନେ ଟିକେ ଲଗେଇକିରି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁରୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ ରହିଲା ଯେଉଁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣ, ସେଠିରେ ଦେଶୀର ଘିଅ ଦୀପକ ଜଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଡୋନେଟ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଡୋନେଟ୍ କରିକି ଆସ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଶୀ ଘି ଡୋନେଟ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ପୋଷାକ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ମାଆଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର, ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ। ମେକଅପ୍ ସାମାନ ଯେମିତି ରହିଲା ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଡୋନେଟ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କରିବେ। ଆଉ ଶ୍ରାବଣର ଉପାୟ କହିଦେଉଛି। ଶ୍ରାବଣର ଉପାୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶୀ ଘି ନେଇକିରି ଶିବଜୀଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ଘିଅ ନେଇକିରି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିଲା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବି ସାଥ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣ ଏଇ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପାୟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ତୃତୀୟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ରାଶି 12 ନମ୍ବର ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର କେମିତି ରହିବ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେମିତି ଜୀବନ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ କେମିତି ରହିବ, ବାକି ସବୁ କେମିତି ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେମିତି ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ, ଆଉ ବାକି ସବୁ କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଉଚ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଲି ନା ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ଗୁରୁଦେବ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଉଚ୍ଚରେ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ତ ଏବେ ଅସ୍ତ ହେଇକରି 5th ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏବେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଉଚ୍ଚରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମସ୍ୟାରେ ଆସିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭର। ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ପଟୁତା ଅଛି, କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଖଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବହୁଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଏବେ ଅସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶିରେ। ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭର ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସମୟ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ନିଚେ ହୋଇକରି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଧୋକା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ଧୋକା ନେବେ। ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଅଛି। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ଧୋକା ଦେବେ, ଏହାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଅଛି। କାଲି ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆଉ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ମାନେ ପୁରା ସାଥରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜି ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଆପଣ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ବଦଳିଗଲା ପୁରା ଦୁନିଆ କ'ଣ ଏମିତି ବଦଳିଗଲା ପୁରା, ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ। ଆପଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଧୋକା ଦେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଉମିଦ କରିକି ରଖିଥିବେ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଯେ ଏମିତି ହେବେ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରିନଥିବେ। ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ହେବ, ମୋ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଦେବେ, ସାଥ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଉମିଦ କରିନଥିବେ, ଭାବିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବେ ସବୁମାନେ। ତାପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 12th ଅଛି। ଆଉ
ରାହୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍‌ରେ। ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଅଛି, ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ଭଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ମହାରାଜ 12th ହାଉସ୍‌ରେ ରହିଲେ ମାନେ ତା ମତଲବ ହେଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ମାନେ ଖରାପ ମାନେ ଭଲ କରୁଥିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଶତ୍ରୁ ହେଇକରି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ ଏଇ ମାସରେ। ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରୁଥିବେ, ଅଛା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇକରି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ କହିଦେଉଛି, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଉପାୟ। ମଙ୍ଗଳ ବୁଧର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୁଧଙ୍କର ଜିନିଷ କ'ଣ? ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର କାରକ, ଆଉ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱର କାରକ, ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସାବୁତ ମୁଗ ନିଅନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ମୁଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମସୁର ଡାଲି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳରେ, ବୁଧରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ। ତେଣୁକରି 4 ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 4 ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ପାଖର ରିଭର କେଉଁଠି ଥିବ, ତଲାବ ଥିବ ବା ଜଳାଶୟ ଥିବ, ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। 4 ମଙ୍ଗଳବାର କରିବେ। କ'ଣ କହିଲି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଉପାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚା ମୁଗ ଆଉ ମସୁର ଡାଲି ନେଇକରି 4 ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପାଖର ଜଳାଶୟ ରିଭରରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣର ଉପାୟ କହିଦେଉଛି। ମସୁର ଡାଲିର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟ୍ୟୁସଡେକୁ ଟ୍ୟୁସଡେ ମସୁର ଡାଲିର ଅଭିଷେକ କରିବା, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମସୁର ଡାଲି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପରେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର। ଦେଖିବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପଶମ ମିଳିବ, ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭକର ସମୟ ହେବ। ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ହେଇପାରିବ, କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।